The definition of this is that is nothing but heat. So now we are going to define what is meant by the heat here. Suppose we are having a cup here. Suppose we are having a cup here. So in this cup we have milk, something, tea or coffee. Tea or coffee. Suppose if we want to see, if we want to say whether this tea is cold or hot, what we have to do? So we have to touch here. So we have not done anything here. So some person have placed a tea in some cup here. So by looking into tea, we can't say whether it is hot or cold here. So if you want to say whether the tea is hot or cold here, then what we have to do? So we have to touch that cup here. So when we touch, what happens here? We feel whether it is hot or cold here. So the feelingness of hotness, so that is called as the heat here. So that is called as the heat here. Or sensation of the hotness, so that is called as the heat. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಹೀಟನ್ನು ಡೆಫಿನೇಷನನ್ನು ನೀವು ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ರಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಹೀಟ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತೇಳಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಆ ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಟೀಯನ್ನು ತುಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲೇ ಒಂದು ದೂರ ಅಂತ ಟೀ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ನೀವು ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಆ ಟೀ ಬಿಸಿ ಐತೋ ಕೋಲ್ಡ್ ತಂಪೈತೋ ಹಾಟ್ ಐತೋ ಕೋಲ್ಡ್ ಐತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ದೂರ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಅವಾಗ ಬಂದು ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೀರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆ ಕಪ್ಪನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಬ್ಯಾಡಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೀಯನ್ನು ಕುಡಿತೀರಿ. ಸೊ ಕುಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನು ಫೀಲ್ ಅನ್ನಿಸ್ತೈತಿ? ಅದೇನಾದರೂ ಹಾಟ್ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು ಒಂದು, ಇಲ್ಲ ಕೋಲ್ಡ್ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು ಅದು. ಸೊ ಹಂಗಾರೆ ನಮ್ಮ ಫೀಲಿಂಗ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಹಾಟ್ನೆಸ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಹೀಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಹಾಟ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಹೀಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಹೆಂಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಹಾಟ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹೀಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಹಾಟ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ another definition here. So now again we are having one that is tea in a cup here. So which is that 50 degrees centigrade. So that is 50 degrees centigrade here. Now we are going to place this tea on a that is table here. So on a table here, usually room temperature of the table is 27 degrees centigrade. 27 degrees centigrade here. So now what we have done? So we have taken a tea in a cup here. So whose temperature is 50 degrees centigrade. Now we place on a table here 27 degrees centigrade. So after some time, so next we left this tea on a table for some time here. So after some time we are going to check the temperature here. So we are going to measure the temperature here. So what happens here? So this 50 degree, it may become 40 degrees centigrade. It may become 40 degrees centigrade and the temperature become that is 37 degrees centigrade. So 37 degrees centigrade. Or when we remove this cup here, when we touch the table here, it becomes the table we feel that is hot here. So initially when the temperature is 27 degrees centigrade, when we touch the table here, that is we do not feel any hotness here. So when we place a tea containing in a cup which the temperature is 50 degrees centigrade, when we place on the table here, so and after some time when we remove this tea cup here, when we touch the table here, this temperature is going to change here. So initially temperature is 50 degrees centigrade, that is tea temperature, and 27 degrees centigrade, that is table temperature. So after some time when we measure the temperature here, the temperature of the tea is 40 degrees centigrade and temperature of the table is 37 degrees centigrade here. So where that temperature 10 degree goes, the question arises, where that 10 temperature is gone here, that temperature is transferred from tea to the this that is nothing but that is table here. So now this transfer of this energy from one place to another place or system to surrounding, that is called as the heat here. So that is why we are written here, heat is nothing but that is the form of energy transferred between the two systems here. So one system is here, cup, tea in the cup, and the second one is table here. Now the heat is transferred from one system to another here.
or so this is the another definition in the system to surrounding here. Suppose we are having a tea in the cup here, so whose temperature is 50 degree centigrade, so 50 degree centigrade here. So after some time, so we allow this tea, so after some time, say after half an hour, so we measure the temperature here, so measure it may become 35 degree centigrade. So it is a number here, we don't know what exactly, so we are going to convening only. So initially temperature of this tea in the cup is 50 degree centigrade. After some time that temperature is going to 35 degree centigrade. So now where the 15 degree centigrade is gone, so it gone to the environment, that is called as the surrounding here. So this is system and that is the environment is surrounding here. So this is heat is transferred from that energy, it is transferred from system to surrounding. So this is called as, so that is called as the heat. So that is called as heat. ಸೊ ಇವಾಗ ಥರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ನೊಳಗೆ ನಾವು ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೀಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಮಗೊಂದು ಕಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಸೊ ಆ ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ನಾವೇನೋ ಒಂದು ನೀರು ಅಥವಾ ಚಾನು ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವೆಲ್ಲೇ ದೂರ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ, ದೂರ ಕುತ್ಕೊಂಡಾಗ ಇದೇನಪ್ಪ ಈ ಕಪ್ನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೀರು ಅಥವಾ ಚಾ ಹೀಟ್ ಹಾಟ್ ಆಯಿತು ಕೋಲ್ಡ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಏನೈತೆ ನೋಡಪ್ಪ ಅದಾಗ ಇದ್ದಿದ್ದು ಹಾಟ್ ಐತೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಐತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ಚಾ ಇದ್ರೆ ಕುಡಿತೀರಿ, ನೀರಿದ್ರೆ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಕುಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಟಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಬಿಸಿ ಇತ್ತಂದರೆ ಬಿಸಿ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂತೆ. ಸೊ ಬಿಸಿ ಅನಿಸುತ್ತೈತಂದರೆ ಬಿಸಿ ಅನಿಸುತ್ತದಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಬಿಸಿ ಅನಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಂತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಹೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗದು, ಇದು ನಾನು ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ಕುಡಿದಾಗ ಇದು ಹಾಟ್ ಐತಪ್ಪ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಹಾಟ್ನೆಸ್, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಹೀಟ್. ಸೊ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಹಾಟ್ನೆಸ್ಗೆ ನಾವೇಂತೀವಿ ಅಂದರೆ ಹೀಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹೀಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಐತಿ. ಸೊ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದು ಕಪ್ ಐತಿ, ಆ ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೀ ತೊಗೊಂಡಿವಿ. ಸೊ ಟೀಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕಾಸಿದ್ದೀವಿ ಅಥವಾ ನೀರು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಆ ನೀರನ್ನು 50 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ವರೆಗೆ ಕಾಸಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ 50 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಕಾಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಮ್ಯಾಗ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ನಿಸಲಿ ಟೇಬಲ್ ರೂಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನಾಗಿರ್ತೈತಿ. ರೂಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 27 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಅಂತ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಮೊದಲೇಕೆ ಈ ನೀರು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರು 50 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಐತಿ. ಸೊ ಆ ಟೇಬಲ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರು 27 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಐತಿ. ಸೊ ಅದು ಆದ ನಂತರ ನಾವೊಂದು ಅರ್ಧ ತಾಸು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ವಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಆರ್ 1 ಅವರ್. ಸೊ 1 ಅವರ್ ಬಿಡ್ತೀವಿ. 1 ಅವರ್ ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರು 40 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಆಗುತ್ತದೆ, ಆ ಟೇಬಲು 37 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಆ ನೀರಿನ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಆ ಕಡೆ ಇಡ್ತೀನಿ, ಆ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಟೇಬಲ್ನ ಮುಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಟೇಬಲ್ ಮುಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಹೀಟ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಮೊದಲೇಕೆ ಹಾಟ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಮೊದಲೇಕೆ ಕೋಲ್ಡೇ ಇರ್ತದೆ 27 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಇದ್ದಾಗ. ಯಾವಾಗ ನಾನು ನೀರನ್ನು ಕಾಸಿದ್ರ ಮ್ಯಾಗಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ತೆಗೆದ್ವಿ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹಾಟ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಟ್ ಅನಿಸಿದಾಗ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೊದಲೇ ಕೋಲ್ಡ್ ಇತ್ತು, ಹಾಟ್ ಇತ್ತು. ಹಂಗಾರೆ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀರಿನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ಎನರ್ಜಿ ಅಥವಾ ಟೆಂಪ್ರೇಚರು ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಟೇಬಲ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇಂತೀವಿ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಹೀಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಹೀಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಹೀಟ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಎನರ್ಜಿ. ಎಂಥ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಎರಡು ಸಿಸ್ಟಮ್ನೊಳಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ನಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ಹೀಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇದ್ರಾಗ ಯಾವ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರು ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮು, ಟೇಬಲ್ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮು. ಸೊ ನೀವು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೈತಂದರೆ ಈ ಟೇಬಲ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೈತಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರ್ತೀವಿ, ಹೀಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟು ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಬೈ ವರ್ಚು ಆಫ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ, ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ, ಎರಡೂ ಸೇಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿ. ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ನಡುವೆ ಏನಾದರೂ ನಮಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಯ್ತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಹೀಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಹೀಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ, heat energy transferred to the system and surrounding by virtue of temperature difference, that is called as the heat ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪಾತ್ರೆ ನೀರು ತೊಗೊಂಡ್ವಿ, ಆ ನೀರನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು 80 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ತನಕ ಜಳಕ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತೇಳಿ 80 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ತನಕ ಕಾಯಿಸಿವಿ. ಕಾಯಿಸಿದ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ತಾಸು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅರ್ಧ ತಾಸು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಜಳಕ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಈ 80 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ 40 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಹಂಗಾರೆ 40 ಡಿಗ್ರಿ ಹೋಯ್ತು, ಅದು 40 ಡಿಗ್ರಿ ಹೋಯ್ತು. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು? 40 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದರೆ
ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೈತಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಹೀಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀರು, ಪಾತ್ರೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರು ಅದು ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅದು ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಟೆಂಪ್ರೇಚರು 27 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಐತಿ. ಸೊ ಇದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ 80 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಐತಿ. ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಿಂದ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಸ್ಟಮ್ನಿಂದ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಹೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದಂಥ ಎನರ್ಜಿಗೆ ನಾವು ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಹೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಹೀಟಿಗೆ ಎರಡು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅದಾವು. ಒಂದು ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಹಾಟ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಹೀಟ್ ಹಿಯರ್. So that is the one definition. Or heat is a form of energy transferred between the two systems. That is the one definition. Or heat is a form of energy transferred between the system to surrounding by virtue of the temperature difference. So that is called as the heat here. So the first one condition is there must be temperature difference here. So if the temperature is equal here, then the heat will not flow. Heat will not transfer the air, or heat will not flow here. So that is the here. So this is about this temperature. Heat.